کریم وہ ہے جس سے جو مانگا جائے وہ دے دے، جب مانگا جائے دے، جتنا مانگا جائے دے، ضرورت سے زیادہ دے، ہر وقت دے، ہر کسی کو دے۔ ہر بیماری کا علاج، ہر درد کی دوا، ہر پریشانی کا ازالہ، ہر غم کا چارہ، ہر لڑائی کا ہتھیار، ہر وار کی ڈھال، ہر گھرے ہوئے کا قلعہ، ہر شیطان سے بچاؤ، ہر کمی کی تکمیل، ہر کوشش کا مقصد، ہر ایجاد کی ابتدا، اور ہر اعتراض کا جواب اللہ کا ذکر اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ کیا تم ذکر کرتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ سالوں سے توفیق کے انتظار میں ہو، جب توفیق آئی بھولا ہوا سبق یاد آ گیا۔ ہر چیز کا ہونا نہ ہونا توفیق ہی پر رکا ہوا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ وما توفیقی الا باللہ، مجھے صرف اللہ ہی کے ذریعے توفیق ملتی ہے۔ اگر تم کرتے ہو تو پہلے کیوں نہ کیا؟ وہ کرواتا ہے تو بندہ کرتا ہے۔ آدمی ذکر نہیں کرتا اور شکر نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا، نہ شاہی میں خوش نہ گدائی میں۔ ہر آدمی جس بھی حال میں ہے بے قرار ہے، اور یہ بے قراری ذکر کے چھوڑ دینے ہی کی وجہ سے ہے۔ کسی دولت مند کو خاطر میں نہ لا، تیرا رب ہر دولت مند سے بڑا دولت مند ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ اے میرے دوست، مجھے اور تجھے کسی کو بھی مطمئن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم جیسے بھی ہیں اور جو کچھ بھی ہیں اپنے اللہ کے سامنے ہیں۔ جو کچھ ہم نے کیا اس پر معافی مانگو، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ حاضر اور ناظر ہے۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ قربانی کا معاملہ کر کے رب کو پایا جا سکتا ہے۔ اسلام تو نے قبول کیا، کوئی شک نہیں، لیکن ایمان تو ابھی تک نہ بسا ہے نہ رچا ہے۔ کسی بھی دور کے دوست، اب مجھے کسی سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، ملنا نہ ملنا برابر۔ بہرحال سب محبت بھرا سلام لے لو۔ جب ہم سیکھ لیتے ہیں کہ استاد کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ بالکل ویسے کہ ویسے ہی قبول کر لیں تو ہم علم سیکھنے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے سوچا اور کام ہو گیا، دل نے چاہا اور وہ کام ہو گیا، یعنی اپنے دل پر دستک دینے والا دراصل آسمانوں پر دستک دیتا ہے۔ آسمانوں کا رہنے والا جب کبھی بندے کے قریب آیا یا بندے کے پاس آیا تو اس کے دل میں آیا، اور جب بھی دل میں آیا تو اس کی آنکھوں نے آنسو بن کر اس بات کا ثبوت دیا۔ ساری کہانی اتنی ساری ہے کہ تو معاشرے سے نکل کر اپنے دل تک آ، مقام دل تک پہنچ، پھر آپ کے سامنے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اور اللہ ہی باقی رہتا ہے۔ تکلیف کے آنے سے اور ارادوں کے ٹوٹنے سے آپ کو ایک بات کا احساس ضرور ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہاں ٹھہرنا نہیں ہے۔ اگر یہاں ٹھہرنا مشکل ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے تو جانے سے پہلے کوئی کام کر جاؤ۔ رحمت ایک عام زندگی میں ایسا انقلاب برپا کرتی ہے کہ وہی ایک عام انسان خاک کے ایک ذرے سے مہتاب اور آفتاب بنا دیا جاتا ہے۔ غیر ملکوں میں جانے والوں کے انتظار میں ان کے عزیز یہاں پردیسی ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں۔ کسی اور کے حصے میں آئی ہوئی چیز کی خواہش رکھنا یا آپ کے دل میں اس کی تمنا شروع ہو جائے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ یاد رکھنا کہ شکایت کرنے والا آزمائش سے نہیں بچ سکتا اور شکر کرنے والا لطف و کرم سے نہیں بچ سکتا۔ روح جب تک جسم کی قید میں ہے اداس رہے گی، کیونکہ یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔
चुने हुए कामों के लिए चुने हुए बंदे ही मामूर किए जाते हैं, हर कोई नहीं। और चुने हुए बंदों की सबसे बेहतरीन खसलत ये होती है कि जब तक वो अपने काम को जिसके लिए उन्हें चुना जाता है निहायत खुश उसलूबी से पूरा नहीं कर लेते, कभी आराम नहीं करते और ना ही उस काम के सिवा किसी और काम की तरफ मुतवज्जे होते हैं। अगर हम पैदा होते और मर जाते तो कोई बात नहीं थी, यहाँ तो इस सफ़र के बाद एक और सफ़र, एक और इंतज़ार मौजूद है। गोया कि मर जाना नहीं। अगर मर जाना नहीं तो फिर जीना क्या जीना है। आप भाइयों की शिकायत करते हो, यूसुफ के भाइयों ने क्या से क्या कर दिया, कुएं में फेंक दिया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके साथ ये किया कि ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम्हें कोई सज़ा नहीं। अब आप कौन सा सफ़र कर रहे हैं? आप ये तो कहें कि या अल्लाह, उन रिश्तेदारों की खैर जिनसे मुझे खैर नहीं मिली, जिस जिस्म में अल्लाह के नूर का छिड़काव नहीं, वो अल्लाह के दोस्तों के जिस्म की सोहबत को बर्दाश्त नहीं करता, उनसे नफ़रत करता है। वो मुस्तकबिल जिसके लिए आप परेशान होते हैं, हो सकता है उसमें आप हो ही नहीं। आखिरत की फ़िक्र करें, क्योंकि रोज़े हिसाब आप यकीनी तौर पर वहाँ होंगे। अपनी पैदाइश और मौत पर इख्तियार ना रखने वाला शख्स जब ये कहता है कि मैं सब कर सकता हूँ, फिर ये लम्हा फ़िक्र का लम्हा होता है। और करो, दीन अल्लाह का, दुनिया अल्लाह की, हम अल्लाह के, हर कोई अल्लाह का और हर चीज़ अल्लाह की। फिर अल्लाह की गैरत को दीन की बेकदरी कैसे गवारा हो सकती है? ईमान इसे कभी कबूल नहीं कर सकता कि अल्लाह का दीन अल्लाह की दुनिया में बुलंद ना हो, जबकि दीन का मालिक भी अल्लाह है और दुनिया का मालिक भी अल्लाह। झूठ बोलते हो और शर्माते नहीं, न गीबत से न चुगली से। ज़बान से सारा दिन जिक्र जारी रहता है, दिल तो पल भर के लिए भी उसके हुजूर में हाजिर नहीं करते। दिल में तो खुराफात और वाहियात चीज़ें भरी पड़ी हैं। नमाज में भी दिल हाजिर नहीं होता, पहले अपना दिल हाजिर करो। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद, एक हदीस है, एक हदीस एक सुन्नत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ही दीन का सरचश्मा है। तमाम दरिए इसी मंबे से जारी हुए और क़यामत तक पूरी आबोताब से जारी और सारी रहेंगे, न कम होंगे न बंद होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नेकी का मंबा यानी सरचश्मा है और हर बुराई की रोक है। सोच कर बोल, समझ कर बोल और गौर से सोच, अपनी तरफ से कुछ मत कह। दीन इस्लाम की तबलीग करने वाले को चाहिए कि जो बात लोगों को सुनाए उसमें एहतियात बरते। अगर कोई उसे ऐसी वैसी बात कहे तो खामोश रहे, कोई जवाब ना दे, सब्र से सुने और ऐसे रहे कि गोया किसी ने कुछ कहा ही नहीं। शबो रोज़ अल्लाह के ज़िक्र में लगा रहे और अपने हर मामले में अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जे हो। अल्लाह के बंदे ना किसी से डरा करते हैं और ना किसी का बुरा करते हैं, भलाई के काम किया करते हैं और मौत से खेला करते हैं, यानी अल्लाह के लिए जिया और अल्लाह ही के लिए मरा करते हैं। ज़िंदगी बेजार थी, ज़िंदगी का राज पाकर ज़िंदगी की तमन्ना पैदा हुई। इलाही निज़ाम के तहत ज़िंदगी की तमन्ना, इस निज़ाम के बग़ैर कोई ज़िंदगी नहीं। जिसने अल्लाह के यहाँ बिकना हो वो किसी और के यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं बिकता। सब्र अल्लाह की बेहतरीन नेमत है, जो इससे महरूम रहा बेशक भलाइयों से महरूम रहा। अपनी कोशिश से कोई भी किसी मुल्क का बादशाह नहीं बन सकता,
ہر ملک کی بادشاہی اللہ ہی کے حکم سے بندوں کو ملا کرتی ہیں۔